सत श्री अकाल जी, मैं अनुराग शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह कि तुहानू पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त कर्फ्यू खत्म हो चुका है। सो पटियाला दे विच पूरी मुस्तैदी दे नाल जिहड़ी चैकिंग की जाती है तां जो लोग जो कि बाहर निकलते हैं बिना किसी वजह तो निकलते हैं उन्होंने रोकया जाए, समझाया जाए। सो तुहानू दसदे हैं, इस वक्त असीं नारदाना चौंक दे विच खड़े हैं। तुसीं देख सकते हो इत्थे पुलिस टीम तैनात है और जिहड़े व्यक्ति बिना किसी काम तो इत्थे घूम रहे हैं उन्होंने रोक के उन्होंने पुछया जा रहा है। वाहन एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जिहड़े है चलान भी किए जा रहे हैं। सो इत्थे आप मौके पर SHO कोतवाली और नाल DSP इन्वेस्टिगेशन खुद मौके पर मौजूद है। तुसीं इस तो अंदाज़ा लगा सकते हो प्रशासन कितनी सख्ती के नाल इत्थे काम कर रहा है और कितनी मेहनत की जा रही है। सो इस पासे भी तुसीं देखोगे ड्यूटियां जिहड़ियां है निभाईयां जा रही तां जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम तो बाहर ना निकले तो मास्क यकीनी पावे। इत्थे आपां जानकारी भी हासिल करते हैं कि आखिर किस तरह के जिहड़े अज चलान किए जा रहे हैं, की मास्क के भी चलान किए गए तो किन्ने चलान जिहड़े हैं किए गए। आपां डिप्टी साहब नाल गल करते हैं, वो दसणगे इस बारे। सत श्री अकाल सर, अज जिहड़ी चैकिंग की जा रही है किहड़े-किहड़े चलान हुण जिहड़े किए जा रहे हैं जी? ਅੱਜ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਸਟਡ ਅਫਸਰਸ ਖੁਦ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 8 ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सर, ये तो हो गए वाहन एक्ट के जिहड़े चलान तुसीं कर रहे हो, इस तो इलावा जिस तरह के मास्क के भी जिहड़े लाजमी किया गया उस दे खिलाफ भी जिहड़े है चलान कोई अज किए गए? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो जिस तरह के प्रशासन अपने वालों पूरा जोर लगा रहा है कि जिहड़ा यह करोना वायरस है इस दी महामारी नूं खत्म किया जाए, उस दे लई की किया जा रहा है कि चैकिंग की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इस तो इलावा जेकर कोई शरारती व्यक्ति पाया जाता जो कि बिना जरूरत तो बाहर निकलिया होया या बिना मास्क तो बाहर निकलिया जाए, उसनूं वलंटीयर्स इत्थे नाल पुलिस दे नाल ने वो वलंटीयर समझा भी रहे हैं कि मास्क जिहड़ा पाना वो तुहाडी सुरक्षा लई है। वैसे बधेरे लोगों ने जिहड़ा है मास्क इस्तेमाल किया होया, पर जेकर कोई इस तरह का व्यक्ति पाया जाऊगा जो मास्क नहीं पाता तो उसका चलान भी किया जाऊगा। जिथे पटियाला दे विच एक संतोषजनक खबर यह भी है कि पटियाला दे विच काफ़ी जिहड़े मरीज़ हैं उन्होंने ठीक होने की खबर जिहड़ियां हर रोज़ आ रही हैं। जिस तरह कल की गल कर ली, कल भी 17 लोग सेहत याफ्ता हो गए घरों गए हैं। उस दे नाल गल करांगा कि पटियाला दे विच जिथे संतोषजनक खबर आ रही हैं उत्थे ही जेकर कुछ लोग नियमां की पालना नहीं करनगे तो यह खराब भी हो सकदियां। सो इसे नूं देखते हुए प्रशासन वालों पूरी सख्ती वरती जा रही है तां जो लोग जिन्होंने कोई काम नहीं है वो बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह ही सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्होंने चलान जोड़े है किए जा रहे हैं। सो तुसीं देखोगे कि उत्थे चलान किए जा रहे हैं, किसी के लिए कोई रियायत नहीं की जा रही। इस तो इलावा डिप्टी साहब दस रहे थे कि जेकर कोई मैडिकल काम के लिए आता या किसी की कोई एमरजेंसी काम है तो उसनूं जरूर फारग कर दिता जाता है, पर जे कोई बिना किसी काम तो अपने स्कूटर ते अपने मोटरसाइकिल ते या कार दे विच निकल रहा है उसनूं पुछगिछ की जाती है, पुछण तो बाद उसनूं भेजा जाता है। इत्थे तुसीं देखिया होना कि कारां दी डिग्गियां तक खुलवा के चैक की जा रही हैं कि वह व्यक्ति किहड़े काम आया तो क्यों आया बाजार दे विच। इस दे नाल उसनूं अवेयर किया जा रहा है कि तुसीं इस तरह बाहर ना निकलो, अगर तुसीं इस तरह बाहर निकलते हो तो किते ना किते यह ढिल साबित होएगी। तो सख्ती के नाम पर आप गल कर लीए, खुद गस्टेड ऑफिसर जिस तरह के SHO DSP सारे इत्थे खड़ के खुद चैक कर रहे हैं और इस तरह पटियाला शहर के कई नाकों पर यह सख्ती नाल जिहड़ी चैकिंग चल रही है। इस तो बाद तुहानूं दिखाने अगले नाकों पर भी उत्थे की स्थिति बनी हुई है, किस तरह जिहड़ी पुलिस है अज अपनी ड्यूटियां निभा के इन्हां लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है तो सख्ती भी जिहड़ी वरती जा रही है तां जो लोग इस चीज़ को समझ के घरों चों ना निकलन। सो इस वक्त असीं पटियाला शहर के दूसरे चौंक यानी कि शेरां वाले गेट के पहुँच गए। आलम इत्थे भी हुई है, पुलिस वालों पूरी सख्ताई की गई है। तुसीं देखो हर एरिए ते हर सड़क ते लाल बत्तियां ते पुलिस मुलाजम तैनात ने, कोई भी व्यक्ति लंघ रहा है उन्होंने रोक के पूछा जा रहा है कि आखिर की कारण है। उधरले पासे जोड़े है चलान भी कट्टे जा रहे हैं। जेकर कोई व्यक्ति बिना किसी काम तो इत्थे दिखता है तो उसनूं पूछा जाता कि आखिर कारण की तेरा बाहर निकलन का। जिस तरह के पिछले चौंक च डिप्टी DSP दस रहे थे कि जिहड़ा व्यक्ति बिना किसी काम तो निकलता उसका चलान कट्टिया जाता है। इत्थे खुद ट्रैफिक इंचार्ज रंजीत सिंह जिहड़े तैनात ने ड्यूटी ते उन्होंने पूरी फोर्स है जिहड़ी सारी लगी हुई है। उस साइड भी मैं कैमरामैन को गुजारिश करांगे, रस्ते दे विच 4 सड़कां चारों पासे ड्यूटियां ते मुलाजम तैनात किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस वक्त इत्थों बिना चैकिंग तो नहीं निकल सकता। इस दे नाल ही
ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਸਕ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕੁ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 40 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 40 ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 188 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।